afternoon, students. So today we'll start a topic, Newton's second law of motion. Okay, it is, you can see here, page number 31. So Newton's first law of motion we already finished, and we understood many things from the Newton's first law of motion. Okay, so Newton's first law of motion tells about the inertia. Okay, means any body which is at rest, that will be forever at rest, and any body which is in motion will forever be in motion. So that is explained by first law. Now from first law, now you can see here, force as cause, acceleration is effect. Now force is that cause which will change the body of rest into motion or motion into rest. From Newton's first law of motion, it is understood that nobody moves or acquires acceleration in absence of force. That means nobody will produce acceleration भनेको मुभ हुनु, ओके न, रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी चेन्ज हुनु, त्यसलाई भन्छ एक्सेलरेसन. कुनै पनि बडीले चाहिँ एक्सेलरेसन चाहिँ प्रड्युस गर्दैन इन एब्सेन्स अफ फोर्स. दस फोर्स एक्सेलरेट्स अ बडी भनेपछि एक्सेलरेसन चाहिँ कसले प्रड्युस गर्छ भन्दाखेरि फोर्सले. This means force act as a cause and acceleration its effect. Okay, now you can see here, it is postulated that force F acts on a body of mass m, then acceleration is created on a body. We can write F is equal to ma. Okay, so we have to learn this formula, that F is equal to ma. So what is the meaning? F is equal to ma means force is equal to mass times acceleration. Okay, now this is the formula for second force. Okay, now mass as intrinsic property of object determining inertial resistance. Now mass is the main property by which we know how much force we require. Okay, so F is equal to ma for a given value of acceleration. F must be a large for a body of large mass. Now if you have small pen, now you know mass of a pen is very small, so it requires less force to move. But if you want to move 100 kg stone, okay, so you have to apply more force than the force which you apply on the pen. That's why force will be more for a large mass and force will be less for a smaller mass. Okay, but if m is comparatively small, that is body for a smaller mass, value of f is proportionately smaller mass has less inertial resistance. So mass also depends on inertia. Okay, so less inertia, less mass, more inertia, more mass. Okay, thus we may conclude that mass is intrinsic property of an object determining its inertial resistance. This is same for a body at rest as well as in motion. Now let's learn Newton's second law of motion. You can see here Newton's second law of motion. The law states that the time rate of change of momentum of body is proportional to the applied force and takes place in the direction in which the force acts. Okay, so now what do you understand by the second law? So you can understand easily that it states that the time rate of change of momentum. Now first of all we should understand what is the meaning of momentum. Okay, now as you can see here, the momentum of body is the product of mass and velocity. You all already know that momentum means momentum okay, momentum is equal to mass into velocity. Okay, so mass multiplied with velocity. So how can I explain the momentum? Suppose momentum means what? Okay, I am to explain you. Suppose this pen. Now you know this pen, if I take a weight, it has now this pen has some mass, you know, this pen has some mass, and if I throw this pen, then it will move with some velocity. भनेपछि यो पेनकोमा के छ, एउटा मास पनि छ, यो पेनकोमा के छ, एउटा भेलोसिटी पनि छ. भनेपछि यो पेनकोमा के छ, मोमेन्टम छ. बुझेन? यही प्रडक्ट अफ मास, यो मास र भेलोसिटीको प्रडक्टलाई चाहिँ के भन्छ अरे, मोमेन्टम. भनेपछि यो पेनको मास र यो पेनको भेलोसिटी मल्टिप्लाई गर्ने के पाउँछौँ हामीले, यो पेनको हामी के पाउँछौँ, मोमेन्टम पाउँछौँ. बुझेन?
त्यसलाई भन्छ मोमेन्टम। बुझ्यो हैन? बुझ्यो मोमेन्टम? सो मोमेन्टम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सबै कुराको मोमेन्टम हुन्छ। जस्तै मेरो पनि मोमेन्टम छ, किनभने मेरो पनि मास छ कि छैन भित्र, मेरो पनि मास छ, म पनि मतलब कुद्नु सक्छु, मेरो पनि भेलोसिटी छ कि छैन। ओके, जस्तै यो बुकको पनि के छ, मोमेन्टम छ। जस्तै कारको पनि मोमेन्टम, हरेक कुराको के छ, हाम्रो मोमेन्टम छ। ओके, भने जे संसारमा जे पनि कुरा छ सबैको मोमेन्टम हुन्छ। बुझ्यो हैन? त्यही कारण मोमेन्टमको कुरा चाहिँ फर्स्टमै बुझेको राम्रो, किनभने न्युटन सेकेन्ड लमा चाहिँ के कुरा गरेको छ हामीलाई, मोमेन्टमको कुरा गरेको छ। ओके, you can see here the law states that the time rate of change of momentum of a body is proportional. फर्स्टमा के भनेको छ, टाइम रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम। जस्तै मेरोमा एउटा के छ अरे, बडी छ अरे, एउटा बडी छ अरे, एउटा बडीको भेलोसिटी सपोज यु छ अरे। यु भनेको चाहिँ जब बडी चाहिँ मुभ भएको छैन, बुझ्यो हैन? जब बडी चाहिँ मुभ भएको छैन त्यसलाई, यसको भेलोसिटी हामी के लिन्छौँ, यसलाई यु लिन्छौँ। यसलाई भन्छ इनिसियल भेलोसिटी। हामी के भन्छ यसलाई, इनिसियल भेलोसिटी। जब बडी चाहिँ केमा छ, रेस्टमा छ। बुझ्यो हैन? बुझ्यो? अन्त यो भेलोसिटी केमा छ, यो युमा छ हैन? अन्त यसको बडीको के हुन्छ, एउटा मास हुन्छ, हुँदैन? के हुन्छ बडीको एउटा के हुन्छ, मास। अब यसमा मैले के गरेँ, यस भनेपछि यसको एउटा बडीको मास हुन्छ, एउटा बडी के हुन्छ, भेलोसिटी पनि हुन्छ। जब बडी रेस्टमा छ नि त्यति बेला यसको के हुन्छ, भेलोसिटी हुन्छ। अब जब बडी रेस्टमा छ भने यसको भेलोसिटी के हुन्छ, जिरो हुन्छ, किनभने मुभ भएको छैन नि त। ओके न? अन्त मास पनि हुन्छ कि हुँदैन यसको। भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ, अब जब म फोर्स लाउँछु यसलाई, द टाइम रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम अफ बडी इज प्रोपोर्सनल टु द एप्लाइड फोर्स भनेको छ। भने चाहिँ अब मैले यसमा के मोमेन्टममा के गर्छु भन्दाखेरि फोर्स एप्लाई गर्छु मैले। अब मैले यसलाई फोर्स एप्लाई गर्ने के हुन्छ, यो भेलोसिटी के हुन्छ, युबाट के हुन्छ, यो भी हुन्छ। युबाट के हुन्छ, भी भनेको फाइनल भेलोसिटी हुन्छ। भने चाहिँ यसको भेलोसिटी के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ। युबाट के हुन्छ, यो भेलोसिटी यसको भी हुन्छ। युबाट के हुन्छ, भी हुन्छ। अब युबाट भी भयो भने के हुन्छ, अब अघि एमयु थियो, अब एमयुबाट के भयो, एमभी भयो। बुझ्यो हैन? अघि एमयु थियो, अघि एमभी भयो। अब जब फोर्स मैले एप्लाई गर्ने के हुन्छ अरे, फोर्स मैले एप्लाई गर्ने के हुन्छ, एमभी माइनस एमयु। अघिको मोमेन्टम, यो अहिलेको मोमेन्टम, यो अघिको मोमेन्टम, अघिको मोमेन्टम र अहिलेको मोमेन्टम के हुन्छ, माइनस गर्नुपर्छ। अनि डिभाइड बाई टाइम गर्नुपर्छ, किनभने टाइममा चाहिँ कति टाइममा चाहिँ के भयो, चेन्ज भयो नि त। ओके न? जस्तै अब मेरोमा बडी छ अरे यति, अघि मैले भने, अब यसलाई मैले के फोर्स एप्लाई गर्ने के हुन्छ, चेन्ज भयो नि त। एमयुबाट के भयो, भेलोसिटी के भयो, चेन्ज भयो। मास त चेन्ज हुँदैन नि त। जस्तै मेरोमा एउटा पेन छ अरे, यसको 2 ग्राम पेन, 2 ग्रामको पेन छ भने मैले, अब मैले पर फ्याँकेँ भने के हुन्छ, यो 2 ग्रामबाट 4 ग्राम हुन्छ, हुँदैन नि त। मास त सेम हुन्छ नि त। त्यही कारण मास चाहिँ के हुन्छ, एमएम थियो। तर यो चाहिँ के हुन्छ, यु चाहिँ के हुन्छ, यु चाहिँ चेन्ज हुन्छ इन्टु भी। बुझ्यो हैन? एमबी माइनस एमयु। बुझ्यो हैन? मास चाहिँ यो भेलोसिटी चाहिँ के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ। सो युबाट केमा चेन्ज भयो, भी। सो भनेपछि मोमेन्टम चेन्ज भयो। यो एमयु अघि अर्कै मोमेन्टम थियो, अहिले के भयो, एमभी मोमेन्टम। बुझ्यो हैन? यो यु भनेको इनिसियल भेलोसिटी, यो भी भनेको फाइनल भेलोसिटी हैन? डिभाइड बाई टाइम, टाइमले किन डिभाइड गर्यो भन्दाखेरि सर्टेन टाइममा पनि चेन्ज भयो नि त। टाइम पनि त पास भयो नि, त्यहाँ टाइम पनि चेन्ज भएको भएन। त्यही कारणले अब हामीले यसको के दिन्छौँ, हामीले फोर्स हामीले एप्लाई गऱ्यो नि त। होइन? सो एफ इज इक्वल टु के गर्नु पऱ्यो हामीले, अब यहाँ के उयो कमन छ, यहाँ एम भने चाहिँ के रह्यो, भी माइनस यु बाई टी। सो एफ इज इक्वल टु एम, भी माइनस यु बाई टी भनेको के हो, भनेको भी माइनस यु भनेको भेलोसिटी चेन्ज बाई टाइम। सो भेलोसिटी चेन्ज बाई टाइम भनेको के हो, रेट अफ चेन्ज हो, भेलोसिटी। जब रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटीको नाम हामी के दिन्छौँ, एक्सिलरेसन। हामीले पढ्यो होइन, भी माइनस यु बाई टी भनेको भेलोसिटी चेन्ज भइरहेको छ डिभाइड बाई टाइम। सो when velocity changes with time we call acceleration. So f is equal to ma we prove in this way. Okay, भनेपछि के भन्नु खोजेको सेकेन्ड लले भन्दाखेरि चाहिँ द टाइम रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम अफ बडी इज प्रोपोर्सनल टु द एप्लाइड फोर्स। भनेपछि यो रेट अफ चेन्ज अफ मतलब मोमेन्टम र फोर्स चाहिँ के हुन्छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। भन्नुको मतलब चाहिँ यदि फोर्स मैले ज्यादा बढाएँ भने मोमेन्टम पनि ज्यादा बढ्छ, फोर्स कम्ती एप्लाई गर्ने मोमेन्टम पनि कम्ती बढ्छ।
बुझ्यो हैन सो फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मोमेन्टम यो भन्नु खोजेको बुझ्यो सेकेन्ड लले के भन्नु खोजेको यदि मैले फोर्स बढाएँ भने मोमेन्टम बढ्छ यदि फोर्स घटाएँ भने मोमेन्टम घट्छ एन्ड चेन्ज टेक्स प्लेस इन विच द डाइरेक्सन अफ द फोर्स एक्ट्स भनेपछि अन्त कुन जग्गामा चाहिँ यो मतलब यो बडी चाहिँ मुभ हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो मैले अब एउटा पेन छ त्यो पेनको मोमेन्टम एमयु छ अन्त एमयु मोमेन्टमलाई चाहिँ मैले फोर्स एप्लाई गरेँ एमयुबाट के भयो एमबी भयो अन्त चेन्ज हुँदाखेरि के प्रड्युस गर्यो यसले एक्सलेरेसन गर्यो अब भेलोसिटी चेन्ज हुँदा के प्रड्युस गर्यो यसले एक्सलेरेसन चेन्ज गर्यो तर मास चाहिँ के भयो अनचेन्ज भयो हैन अन्त के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब के भयो अब मैले फोर्सले मैले फ्याँकेँ नि पेनलाई त हैन अन्त पेनलाई फ्याँक्दाखेरि चाहिँ कहाँ कुन डाइरेक्सन जान्छ जस्तो फोर्स मैले राइट डाइरेक्सन मैले इस्ट डाइरेक्सनमा फ्याँकेँ भने इस्टपट्टि नै बडी पनि जान्छ यदि वेस्ट डाइरेक्सनमा फ्याँक्यो भने वेस्ट डाइरेक्सनमा बडी जान्छ भनेपछि त्यही भन्नु खोजेको टाइम रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम अफ बडी इज प्रोपोर्सनल टु द एप्लाइड फोर्स भनेको यदि फोर्स इन्क्रिज भयो भने मोमेन्टम पनि इन्क्रिज हुन्छ फोर्स डिक्रिज भयो भने मोमेन्टम पनि के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ अनि कस्तो कारणले चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जहाँ फोर्स को डाइरेक्सन छ त्यहीपट्टि नै बडी पनि जान्छ त्यही हो मिनिङ यसको बुझ्यो हैन सो मोमेन्टम बडी इज प्रडक्ट अफ मास एन्ड इट्स भेलोसिटी हामीले बुझ्यो हैन हामीले अन्त यो हामीले प्रुफ पनि गरिसक्यौँ हैन कसरी आउँदो रहेछ एफ इज इक्वल टु एमए भनेर कसरी प्रुफ गर्दैछु अनि यो बुझि पनि ओके हैन so this is the meaning of Newton's second law of motion. Okay, now let's go on to other things, that is units of force. Now there are two types of unit of force, that is absolute unit force and gravitational unit of force. Okay, so this units of force we'll discuss in next class. Okay, so today I have only discussed with Newton's second law of motion. Okay, so that will be enough for you for today, and tomorrow maybe in the next class I am going to discuss about unit of force and absolute unit of force. Okay, so thank you for today.